चालू असणार आहे. मी असाच दिसलो असं. हॅलो. हा, ऍक्च्युली माझ्याकडून 2 वेळा जॉईन झालं होतं मीटिंगसाठी, त्यामुळे इको क्रिएट झाला होता. मलाही लक्षात येईना की का इको जनरेट होतोय, पण नाव इट्स ओके. सो okay, your exam is in September, in approx time schedule is there near about second week of September. It is your exam week. So what we learn up to last lecture, we will all cover all these points in the your question in next exam here. Now what I say here, camera present mode is I want a full screen option, but here why not? Who is pinned here? Okay. For this lecture, we will see about the protein engineering. Okay. In last lecture, there is a I think we cover the all points regarding with the insertion and deletion mutagenesis. Okay. So I am audible here. Yes, ma'am. Okay. Now, ma'am. yeah, I present here my screen. From this lecture, we will start the protein engineering point. Okay, I shift for this window. Okay, this is presentation. It is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, this is a introductory slide as protein engineering. Okay, and when we consider the site-directed mutagenesis, that is changes or particular changes in the gene, and according to that, there is a obtaining the proteins. Okay, what are the mutated gene, and according to that, whatever modified protein is obtained, this protein is called as a gene product. Okay, and here protein engineering is the another concept in which different aspects are covered. Okay, for example, all these are not covered here or not mentioned here on this slide, but there is a modification at the gene level. It is a one strategy, and in another strategy there is a direct after the protein synthesis, collect these proteins and make their make changes according to the requirement. This is another strategy. Okay, so we will see here what are the protein engineering. We will see according to our gene concept. Okay, means modification in the gene and later on production of protein. Okay, whatever points are mentioned in our syllabus, these are like disulfide bond addition or reducing the enzyme activity, enhancing the substrate affinity, etc. According to that, we will cover the all points here. Okay, so
what is the introduction for the protein engineering with this aspect? As here we know that there is a near about once here 20 of many thousands of enzymes that have been studied, very important thing, and characterized biochemically. Biochemically characterization means what is its amino acid sequence, what is its function, substrate affinity, or specificities of enzyme activity, enzyme kinetics. All these points are covered under the biochemical characterization. So here, but these 20 enzymes means what? It is a few number according to the industrial applications regarding the enzymes. So what we say here, आज आपल्याला खूप सारी एन्झाईम्स माहिती आहेत की इंडस्ट्रीमध्ये यूज होत आहेत, पण त्यांचा डिटेल स्टडी म्हणजे स्टार्ट टू एंड किंवा ए टू झेड पॉइंट कन्सेप्टनी जो स्टडी म्हणतोय आपण तो मात्र झालेला नाही. And here few enzymes are listed in this table in next slide. So these are the enzymes. Whatever the enlisted enzymes are here. First one is the amylase. So we know that alpha amylase is a very good and popular enzyme used in the beer making alcohol production. Amino acylase, preparation of L amino acids. Again, we know that D amino acids and L amino acids, these are the two types of the amino acids, and in each and every biological system there is a L amino acid is required. So conversion of D to L configuration or direct synthesis of L amino acid, these are strategies behind the synthesis of amino acid. So at that time amino acylase is the important enzyme. Bromelain means it is used in the meat tenderization, juice clarification. Means bromine water बऱ्याचदा add करतात आणि नंतर remove करतात bromine. So similarly here Casein is the same enzyme again for use for the same function. Even though here another one enzyme is not mentioned here. So many enzymes, these are used in the industries. Another one is catalase, cellulase. According to that their functions are present. Here catalase is used in the antioxidant. Catalase is used as an antioxidant and used in the preparation of foods. Cellulose, alcohol production industries, and glucose production. Then glucoamylase, it is used in the beer making. And alcohol production industries also there. Glucoisomerase, this is a just list. Glucoisomerase means manufacturing of the high fructose syrup. What is the significance here? Glucoisomerase, and just focus on these enzymes. Glucoisomerase, it is used for the manufacturing of high fructose syrup. What is the benefit of this enzyme? Why we go for the fructose syrup, manufacturing of high fructose syrup? हे कशासाठी तयार करायचं माहितीये का तुम्हाला? हाय फ्रुक्टोज सिरप. अल्कोहोल कशासाठी तयार करतात माहितीये? हे एक एक इंडस्ट्री आहे, लक्षात घ्या. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हाय फ्रुक्टोज इंडस्ट्री मीन्स इट इज अ वन इंडस्ट्री. I am audible? Yes. हा, ओके. हम हाय फ्रुक्टोज सिरप कशासाठी तयार करतात माहितीये का? माहित नसेल तर माहित नाही सांगा, मी पुढे सांगते. स्वीट नाही.
Yes, sweetness. Glucose is sweet sugar. Okay. Sucrose is also sweet sugar and fructose is also sweet sugar. But sweetness percentage, or what we say here, suppose 1 gram glucose dissolved in 100 ml water, how much it is sweet in taste, and same quantity of fructose is dissolved, then how much sweet is there? Okay, this sweetness property, fructose is much sweeter sugar. Okay, फ्रुक्टोज ही सगळ्यात जास्त गोड स्वीटनर किंवा स्वीट असल्यामुळे फूड इंडस्ट्रीज मध्ये कमीत कमी साखर घालायची असते, पण जास्तीत जास्त स्वीटनेस पाहिजे. कन्सेप्ट लक्षात येते का? लेस अमाउंट ऑफ शुगर बट मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ स्वीटनेस. इन दॅट केस फ्रुक्टोज इज युज्ड, and fructose chemical synthesis of fructose is highly cost bearing procedure, so that there is a conversion of sucrose to fructose. It is easy as compared to direct synthesis. म्हणजे सुक्रोज ही म्हणजे आपली केन शुगर किंवा टेबल शुगर, बरोबर. मग आपण जेव्हा टेबल शुगर आपली वापरतो किंवा केन शुगर वापरतो, त्याच्यामध्ये एक मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा आहे आणि एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोजचा आहे. लक्षात येते? अल्फा 1 2 बीटा बॉन्ड सुक्रोज मध्ये प्रेझेंट आहे. आणि जर सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस केलं तर आपल्याला एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल मिळतो आणि एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिळतोय. सुक्रोजच्या हायड्रोलिसिस मध्ये एक ग्लुकोज आणि एक फ्रुक्टोज मिळेल. आणि मग त्या केसमध्ये जर आपण ग्लुको आयसोमरेज एन्झाईम वापरलं सिमिलर सेम एन्झाईम मध्ये, सॉरी सेम रिॲक्शन मिक्सचर मध्ये, तर ग्लुको आयसोमरेज एन्झाईम काय करतं? ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन फ्रुक्टोज मध्ये करेल. म्हणजे आपल्याकडे सपोज एक सुक्रोज आहे, आपल्याला हायड्रोलाइज प्रोडक्ट मिळणार आहे एक ग्लुकोज आणि एक फ्रुक्टोज, म्हणजे 2 शुगर मिळाल्या. आणि त्याचा जो स्वीटनेस असेल, अजून आपण तो स्वीटनेस वाढवायचा असेल त्या सोल्युशनचा, तर ग्लुकोज आयसोमरेज एन्झाईम जर वापरलं तर ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन परत फ्रुक्टोज मध्ये होईल. म्हणजे आपल्याला एक सुक्रोज पासून 2 फ्रुक्टोज मिळतात ऍट द एंड ऑफ प्रोसिजर. मग त्याचा रिझल्ट काय होतो की सुक्रोज पेक्षा सुक्रोज जर 1 ग्रॅम डिझॉल्व्ह केलं असतं तर किती स्वीट झाले असतं सोल्युशन. सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर किती स्वीटनेस मिळतो आणि आयसोमरायझेशन केल्यानंतर फर्दर लास्ट स्टेपला किती स्वीटनेस मिळतो, हा स्टडी इथं आहे. आणि मॅक्झिमम फूड इंडस्ट्रीज मध्ये, ओके, इव्हन आपले हे जे आहेत कोका कोला, पेप्सी वगैरे, ही जी ह्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये हाय फ्रुक्टोज सिरपचा जास्त वापर केला जातो. जेव्हा फूड स्टोअर करून ठेवायचं आहे त्या केसमध्ये स्वीटनेससाठी फ्रुक्टोज सिरप वापरला जातो. खूप मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये फ्रुक्टोज सिरपला डिमांड आहे. इव्हन काही मेडिकल फॉर्म्युलेशन्स मध्ये सुद्धा आपण बघतो ना, लहान मुलांचे टॉनिक वगैरे असतात किंवा व्हिटॅमिनचे काही लिक्विड बॉटल्स वगैरे आपण ज्या बघतो, कधी कधी त्याचं हे वाचून बघायचं कंपोजिशन वगैरे. स्वीटनेससाठी त्या ठिकाणी हाय फ्रुक्टोज सिरप वापरलेला पाहायला मिळेल इन्स्टेड ऑफ यूज ऑफ डायरेक्ट शुगर. ओके, सो इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज according to their aim and their production, enzymes are used. Okay, next enzyme is here glucose oxidase. It is again used in the food industries as a antioxidant. Invertase enzyme, sucrose inversion साठी वापरलं जातं किंवा sucrose hydrolysis. Lactase, whey utilization, lactose hydrolysis. These are the 2 applications are mentioned here again. I focus again on this lactase. Whey means what? तो लिक्विड पार्ट ऑफ जेव्हा फर्मेंटेड केलं जातं मिल्क, त्याच्यानंतर तो लिक्विड पार्ट आहे तो व्हे. किंवा कधी कधी आपण हे करतो बघा, केझिन काढून घेतो, बरोबर. प्रोटीन्स मिल्क मधून जर प्रोटीन काढून घेतले तर जे लिक्विड पार्ट राहतो त्याला व्हे म्हणतात. आणि तुम्हाला हे माहितीये का व्हे कशासाठी वापरला जातो? म्हणजे सपोज केझिन मिल्क पावडर तयार करतात, बरोबर. मग मिल्क पावडर वगैरे तयार करताना बऱ्याचदा त्याच्यातून जे काही वॉटर आहे ते इव्हॅपोरेट केलं जातं. म्हणजे प्रत्येक पार्ट वेगळा आहे मिल्क इंडस्ट्री मधला. मग दूध बनवणं, दही बनवणं किंवा चक्का बनवणं, श्रीखंड बनवणं, इस्पेशली श्रीखंड बनवण्याच्या ज्या इंडस्ट्री आहेत, वारणा दूध डेअरी आपल्याला ऐकून माहिती आहे सगळ्यांना आपल्या भागात असल्यामुळे मी त्याचं एक एक्झाम्पल देते. त्यांच्याकडे श्रीखंड बनलं जातं, बरोबर.
मग श्रीखंड बनवताना दुधाचं दही आणि दह्यापासून चक्का बनवून पुढे आपण त्याचं श्रीखंड करण्यासाठी प्रोसेसिंग करतो. मग त्यावेळेस जे पाणी जे प्रेस आउट करून काढलेलं असणार आहे बाहेर, त्याला आपण इथं व्हे म्हणू शकतो, बरोबर. वॉटरी कंटेंट, दह्याचा पार्ट हा बाजूला घेतला चक्का करण्यासाठी, जे वॉटर कंटेंट राहिला. ओके, तर वॉटर म्हणजे आता व्हे जर असेल तर हे व्हे कॅडबरी प्रिपरेशनसाठी वापरतात. ओके, कॅडबरी किंवा बोर्नविटा वगैरे आपण जास्त बघतो मिल्कमध्ये सप्लिमेंटरी ऍडिशन म्हणून जे तयार केली जातात. कॉम्प्लॅन, बूस्ट. ओके, बूस्ट इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी म्हणतात. तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही कंपोजिशन बघितलं तर व्हे सबस्टिट्यूट किंवा माहित नाही, तर त्या कंपनीच्या लेबलवरती जाऊन बघितलं पाहिजे त्यांनी व्हे लिहिलेलं आहे डायरेक्ट का मिल्क कंटेंट लिहिलेलं आहे, पण मिल्क आहे. आणि वारनेचं मी एक्झाम्पल यासाठी दिलं की वारणा इंडस्ट्री कॉम्प्लॅनसाठी बेस जो होतो व्हे पासून तयार करण्यात येणारा जो व्हे बेस आहे कॉम्प्लॅनच्या प्रोडक्शनसाठी, तो तयार करून कंपनीला देते. ओके, म्हणजे कंपनी त्याचं म्हणजे पुढची कंपनी त्याचं प्रोसेसिंग करेल. लाईकवाईज म्हणजे फक्त मग ह्या केसमध्ये काय आहे, तुमचं लॅक्टोज मात्र हायड्रोलाइज झालेलं असलं पाहिजे. त्या केसमध्ये व्हे मधून लॅक्टोज पूर्ण हायड्रोलाइज करावं लागेल, कारण लिक्विडमध्ये लॅक्टोज शुगर आलेली असते मिल्कमधील, आणि लॅक्टोजचं डिग्रेडेशन किंवा हायड्रोलिसिस करण्यासाठी आपल्याला लॅक्टेज एन्झाईम लागतं. ओके, सिमिलरली लायपेज एन्झाईम, हिअर लायपेज मीन्स चीज मेकिंग इंडस्ट्रीज और फ्लेवरिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग्स म्हटलेलं आहे म्हणजे फ्लेवर ऍड करणं. ओके, और अगेन पॅपेन मीन्स मीट टेंडरायझेशन, ज्यूस क्लॅरिफिकेशन ॲज लाईक अ फिसिन. ओके, और ब्रोमोलियन एन्झाईम. देन पेक्टिनेज, clarification of fruit juices, and alcohol production industries. There is a pectin is used, pectinase enzyme is used here. पेक्टिन आपल्या बॉडीमध्ये ऍज अ न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू नाहीये, बरोबर. मग पेक्टिन पासून ग्लुकोज तयार करण्यासाठी किंवा पेक्टिन पासून सिंपल शुगर करण्यासाठी आपल्या सिस्टीममध्ये हायर अॅनिमल्समध्ये जर समजा त्याच्याशी रिलेटेड एन्झाईमच नसतील तर जे ज्यूस तयार करतात, आज पॅकेटमध्ये ज्यूस मिळतात बघा आपल्याला किंवा बॉटलमध्ये वगैरे जे ज्यूस मिळतात, ह्याच्यातून पेक्टिनचा कंटेंट रिमूव्ह करायचंय. मग आपल्याला पेक्टिनेज एन्झाईम पाहिजे त्या केसमध्ये. किंवा प्रोटीएज एन्झाईम आहे, डिटर्जंट इंडस्ट्रीजमध्ये प्रोटीएज वापरलं जातं. डिटर्जंट मीन्स लॉन्ड्री. ओके, लॉन्ड्रीमध्ये वगैरे जे काय ऑर्गॅनिक डिटर्जंट तयार केली जातात, किंवा इव्हन प्रोटीएज हे अल्कोहोल प्रोडक्शन मध्ये पण वापरलं जातं. रिनेट चीज प्रोडक्शन किंवा चीज मेकिंग मध्ये वापरलं जाईल. लाईकवाईज सो मेनी एन्झाईम्स, दीज आर दी हायलाइट common enzymes which are commercially used in the industries. Okay, instead of that, lot of enzymes are there which are industrially important. This is a somehow food industry, food related industries. जर सपोज फक्त डिटर्जंट वगैरे जर सोडलं आपण काही एक्झाम्पल्स घेतली तर मॅक्झिमम ही किंवा या अमायनो ऍसिड सिंथेसिस हे फूडकडे पण चालेल आणि फार्माकडे पण चालेल. तर ही बाकीची भरपूर सारी जी एन्झाईम्स आहेत ही सगळी फूड इंडस्ट्रीकडे वापरली जाणारी एन्झाईम्स आहेत. आणि मोस्ट ऑफ दी केसेसमध्ये काय होतं फूड इंडस्ट्रीमध्ये, ह्याचं हाय लेवलला कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे हाय लेवल इन द सेन्स जेनेटिक लेवलला मॉडिफिकेशन वगैरे करणं एवढं काही हे राहत नाही, कन्व्हिनियंट नाहीये किंवा कॉस्ट वाढत जाईल त्या केसमध्ये. इन्स्टेड ऑफ दॅट देर इज अ प्रेफरन्स फॉर आयसोलेशन ऑफ एन्झाईम, commercial production of enzyme, and later on immobilization of enzyme, and use these immobilized enzymes for the industrial applications. This is a convenient way. म्हणजे आजपर्यंत आपल्याला बरीचशी एन्झाईम्स अशी माहिती आहेत की फूड इंडस्ट्रीमध्ये वगैरे हायली स्पेसिफिक म्युटेशन करून एन्झाईम्स मॉडिफाय केलेले आहेत आणि मग वापरलेले आहेत असं फारसं दिसत नाही. पण एन्झाईमचा यूज मात्र कंटिन्युअस चालू आहे. आणि मग ही एन्झाईम्स आता ग्लुकोआयसोमरेज तर हे फर्स्ट इमोबिलाइज एन्झाईम आहे की जे कमर्शियली इमोबिलाइज एन्झाईम म्हणून मार्केटमध्ये वापरलं गेलेलं आहे. ओके, मग या केसमध्ये जर आपण बघितलं, ओके, मेजर रिझन व्हाय ऍडिशनल एन्झाईम्स आर नॉट युज्ड टू एनी ग्रेटर एक्सटेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसिजर्स. म्हणजे फक्त काहीच एन्झाईम्स आपल्याला इंडस्ट्रियली यूज होत आहेत असं दिसतंय. ओके, आणि मेजर ऑफ एन्झाईम्स हे इंडस्ट्रियली वापरली जात नाहीत किंवा त्यांचा डिटेल स्टडी झालेला नाहीये.
The reason is same that their function, okay, that an activity that has evolved to perform a particular function for a microorganism, animal or plant under the natural condition usually is not well studied. जे बरेचसे एन्झाईम्स असे आहेत की त्यांचा आपण स्टडीज केलेला नाही आज, अँड दीज आर नॉट सुटेबल फॉर हायली स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे आपण काय सांगतोय, बरीचशी एन्झाईम्स नोन आहेत की ह्या फंक्शनसाठी हे एन्झाईम आहे, पण एकतर त्यांचा स्टडी केलेला नाहीये, ओके, आणि जरी काही एन्झाईमचा स्टडी झाला असेल, नॉट वेल स्टडीड म्हणून पण काही एन्झाईम्स आहेत, किंवा काही एन्झाईमचा जर स्टडी झाला असेल तर ती इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशनसाठी युजफुल नाहीयेत. ओके, समहाऊ म्हणजे बरीचशी एन्झाईम्स जे आहेत की इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशनच्या व्ह्यूने स्टडी केली गेलेली नाहीयेत, अँड दॅट्स वाय प्रोटीन इंजिनिअरिंग इज रिक्वायर्ड. Their detailed study and its application. All these aspects are covered under the protein engineering stream. Okay, so here this is the next slide. What this slide here, most enzymes are easily denatured. Okay, most enzymes are easily denatured when these are exposed to the conditions like high temperature, presence of organic solvents or slight change in pH also. ओके, म्हणजे जर आपण ह्यातली बरीचशी एन्झाईम्स बघतो, आपण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी, असं काही आपण पॉइंट स्टडी केलेले आहेत बघा आपल्या थेरीमध्ये, बीएससी ला असतील किंवा तुमच्या एमएससी मध्ये असतील. ओके, तर मग आपण जर एन्झाईमला थोडासा जरी चेंज दिला, कारण इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट मीन्स व्हॉट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट मध्ये मॅक्झिमम यील्ड पाहिजे असतं. मग जर आपण ट्रॅडिशनल आहेत तशी एन्झाईम्स वापरून जर काही रिकव्हरीमध्ये वगैरे, समजा एन्झाईम्स वापरलं, प्रोडक्शन झालं, पण रिकव्हरी करताना मग प्रॉब्लेम येतो आपल्याला. रिकव्हरी करताना केमिकल स्ट्रॅटेजी वापरायला लागते रिकव्हरीमध्ये. काही वेळेस फिल्ट्रेशन आहे, सेंट्रिफ्युगेशन आहे, प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन्स असतील, वॉट एव्हर, त्या म्हणजे जेव्हा रिॲक्शन किंवा आपलं रिॲक्शन मिक्सचर पुढे पुढे घेऊन जाऊ, तेव्हा मग ही एन्झाईम्स इंडस्ट्रियली सुटेबल राहत नाहीत किंवा डिस्ट्रॉय होतात. म्हणूनच दुसरी एक ब्रांच आली आपल्या समोर, ती म्हणजे इमोबिलायझेशन ऑफ एन्झाईम. ओके, मग ज्याच्यामध्ये रियूज करता येते एन्झाईम्स किंवा स्टेबल ठेवता येतात. ओके, मग आता याच्या पुढे जाऊन आपण काय सांगतो इकडे, थर्मोटॉलरंट एन्झाईम्स जे आहेत. Thermotolerant enzymes means what? Higher temperature. Enzymes shows the activity even though there is a high temperature. The enzyme ची activity high temperature ला पण होणार. ओके, मग जरी आपण काही थर्मोटॉलरंट एन्झाईम्स वगैरे आयसोलेट केले थर्मोफिलिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कडून, तरी सुद्धा त्यांच्याकडे इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये काम करण्यासाठी काही ऍक्टिव्हिटी लॅक आहेत म्हणतो, म्हणजेच कमी आहेत. ओके, म्हणजे नॉट ईच अँड एव्हरी एन्झाईम इज सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन इवन दो इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम थर्मोटॉलरंट बॅक्टेरिया और थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया. ओके, म्हणजे टॅग पॉलिमरेज हे खूप छान एन्झाईम आहे आपल्या समोर, लक्षात घ्या. टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम बद्दल कोण सांगते का एका लाईन मध्ये? टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम, This enzyme is used in a PCR technique. Exactly, this enzyme is used in PCR technique and enzyme is isolated from the Thermus aquaticus organism. Okay, and what is its what I say, what its speciality? It's stable even though at the 90 degree Celsius temperature. आणि आपल्याला हे जे टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम मिळालं, आयसोलेट करून स्टेबल फॉर्म मध्ये काम करते, हा जेव्हा स्टडी झाला किंवा हे जेव्हा समोर आलं आपल्या, तेव्हाच पीसीआर टेक्निक डिझाईन करणं सोपं झालं. बरोबर आहे, म्हणजे पीसीआर टेक्निक डेव्हलप करता आली आणि पीसीआर टेक्निक डेव्हलप झाली, त्या पीसीआर साठी नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे. पीसीआर टेक्निक डेव्हलप करण्यासाठीचं एक नोबेल प्राइज आहे
हिस्ट्रीमध्ये. म्हणजे आपल्याला एक एन्झाईम जर चांगल्या प्रॉपर्टीचं मिळालं किंवा एखाद्या चांगल्या स्टॅबिलिटी म्हणा किंवा त्याच्या काही फंक्शनच्या व्ह्यूनं म्हणा, तर त्याची एक टेक्निक डेव्हलप होऊ शकते किंवा इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन होऊ शकतं. आणि मग त्या बेस्ड आता आपल्या पीसीआरचं तर माहितीच आहे की आपल्याला नोबेल प्राइज विनिंग टेक्निक डेव्हलप झालेली आहे. फक्त आणि फक्त टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम आयसोलेट झालेला आहे आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर झालेल्या आहेत म्हणून. ओके, सो हिअर with the availability of directed mutagenesis and gene cloning, these constraints are no longer significant. म्हणजे आताचे जे प्रॉब्लेम होते की आपल्याला थर्मोस्टेबल एन्झाईम आहे पण इंडस्ट्रियली वापरता येत नाही, ओके, किंवा स्लाइट चेंजेस जरी टेम्परेचर पीएच लेवलला झाले ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटला तरी आपल्याला एन्झाईम इंडस्ट्रियली सुटेबल राहत नाही. असे जे काही प्रॉब्लेम्स होते हे प्रॉब्लेम्स मात्र आता डायरेक्टेड म्युटाजेनेसिसमुळे पुढे राहणार नाहीत. म्हणजे काही दिवसानंतर आपल्याला सिग्निफिकंट रिझल्ट मिळेल इंडस्ट्रीमध्ये एन्झाईम्सचा यूज करताना किंवा वापर करताना. बऱ्याच ठिकाणी लिमिटेशन येतं, डायरेक्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरता येत नाहीत. ओके, अल्कोहोल प्रोडक्शनला चालतात डायरेक्ट ईस्ट सेल्स, पण सगळीकडेच डायरेक्ट ऑर्गॅनिझम्स वापरून चालत नाहीत. कारण इंडस्ट्रियल प्रोसिजर जे आहे किंवा रेट ऑफ प्रोडक्शन, एक साधं लॉजिक घ्या. सपोज एक एन्झाईम वापरलेला आहे आणि दुसऱ्या केसमध्ये तीच रिॲक्शन करण्यासाठी एक बॅक्टेरियल सेल वापरलेली. रिॲक्शन रेट कुठे फास्ट होणार? ज्या ठिकाणी प्युअर एन्झाईम आहे त्या ठिकाणी रेट ऑफ रिॲक्शन जास्त मिळेल, कारण प्युअर एन्झाईम आहे काम करते, बरोबर. आणि बॅक्टेरियामध्ये काय राहणार, ती एकच रिॲक्शन चालू राहणार नाही. ती एक रिॲक्शन आहे, त्याच्या जोडीला त्या बॅक्टेरियाला स्वतःला लाईव्ह ठेवायचं आहे, त्याचं प्रपोगेशन करायचं आहे, म्हणजे मल्टिपल कॉपीज तयार करेल. तो संपूर्ण बॅक्टेरिया जगतोय त्या रिॲक्शन मिक्सचरमध्ये. मग त्याप्रमाणे त्याला न्यूट्रिएंट मीडियमची सगळी रिक्वायरमेंट असेल, त्यातनं प्रोडक्ट रिकव्हर करणं म्हणजे परत पुन्हा चॅलेंज. बाकीचे पण प्रोडक्ट्स वगैरे आल्यात त्यातून आपला प्रोडक्ट प्युरिफाय करत जाणं, बरोबर आहे. मग मायक्रोब्स वापरण्यापेक्षा टेक्नॉलॉजी काय सांगते, प्युअर एन्झाईम रिॲक्शन वापरणं. ओके, केमिकल सायन्स काय सांगतं किंवा आता इव्हन बायोकेमिकल म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. म्हणजे डायरेक्ट मायक्रोबचा यूज करण्याच्या ऐवजी त्या मायक्रोब्स कडून तयार केलेलं एन्झाईम वापरायचं. आणि स्पेसिफिक एन्झाईम असेल तर फक्त त्याची एक ड्रॉबॅक राहतो की हाफ लाईफ स्पॅन म्हणतो ना एन्झाईमचा, हा हाफ लाईफ स्पॅन वाढवला पाहिजे त्याचा, किंवा रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवलं पाहिजे. एन्झाईम लॉंग टर्म मध्ये यूज करता आलं पाहिजे. मग एक इमोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजी आहेच आपल्याकडे. आणि अजून काही स्ट्रॅटेजी वापरता आल्या तर की जेणेकरून हे एन्झाईम स्टेबल राहील, रियूज करता येईल आणि मॅक्झिमम प्रोडक्ट मिळवता येईल. मग एन्झाईम प्युअर असेल तर फक्त सबस्ट्रेट ऍडिशन करायचे, प्रोडक्ट मिळवायचे. बाकीचे बाय प्रोडक्ट्स किंवा इतर ज्या काही स्ट्रॅटेजी आहेत, संपूर्ण मीडियम कंपोजिशन डिझाईन करा, मग ते सेल ग्रोथ करा, त्याचे सेलला मेंटेनन्स करण्यासाठी, ग्रो करण्यासाठीच्या कंडिशन सगळ्या प्रोव्हाइड करा, त्याप्रमाणे रिॲक्शन अलाव करा, मग बाय प्रोडक्ट मिळणार आपल्याला. आणि मग तो रिकव्हरी करताना परत सगळं बाकीच्या मीडियम मधून त्याला बाहेर काढा. ह्या ज्या सगळ्या कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स तशा इंडस्ट्रीमध्ये आता सगळ्या सेटअप आहेत. पण कदाचित तुम्हाला मी सांगते की 25 ते 50 वर्षामध्ये पुढे म्हणजे इंडस्ट्रियल सेटअप जे असणार आहेत ते खूप बदललेले असणार आहेत, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे आपण जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम बेस्ड काही इंडस्ट्री चालू आहेत तशाच, पण त्या एन्झाईम बेस्ड आताही आहेत, पण अजूनही मॅक्झिमम रिसर्च चालू आहे की एन्झाईम बेस्ड इंडस्ट्रीकडे वर्किंग कसं करता येईल. ओके, आणि हे आपल्याला का पॉसिबल झालेलं आहे तर आपल्याला आज डायरेक्टेड म्युटाजेनेसिसच्या स्ट्रॅटेजीज अवेलेबल झालेल्या आहेत. म्हणजे आपलं एन्झाईम वापरणार आपण इंडस्ट्रीमध्ये, पण त्या एन्झाईमला मिळवण्यासाठी आपल्याला ऑर्गॅनिझम थ्रूच, त्याच्या डीएनए थ्रू, ओके, जावं लागणार आहे. सो हिअर दिस इज इंट्रोडक्टरी स्लाइड. ओके, व्हाय प्रोटीन इंजिनिअरिंग इज रिक्वायर्ड. इव्हन प्रोटीन इंजिनिअरिंग जरी म्हटलं असलं ह्या स्लाइडमध्ये तरी मी एन्झाईम असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे का तर आपल्याला काम करण्यासाठी कोणता मॉलिक्यूल लागणार आहे पुढे. इव्हन दो अँटीजन सिंथेसिस असेल, अँटीबॉडी सिंथेसिस असेल, नॉट ओनली एन्झाईम, इंटरफेरॉन मॉलिक्युल्स असतील, सायटोकाइन्स आहेत, ओके, काही हार्मोन मॉलिक्युल्स आहेत. ऑल दीज आर कन्सिडर्ड अंडर दी category of protein when their composition is amino acid chain. Okay, and there is a
a lot of research is going on in this area. Okay, I stop this slide and I shift for the my another slide. Okay, so please tell me it is visible to you. Yes, it is visible to you. Yes, ma'am. Yeah, this is a new PPT, protein engineering, but with another aspect. Okay, this one. Okay. In short here, what is protein engineering? It is the process of developing useful or valuable proteins. Very important word is here, useful and valuable proteins. It is a young discipline with a much research, okay, taking place into the understanding of the protein folding, protein recognition, and protein design principles. Means what? Structural aspects, structure and functional aspects of protein. Okay, and what is the market? Protein engineering चं जर तुम्ही market बघितलं, okay. So what is this figure? $168 billion in 2017. Okay, market estimated value. Okay, for the protein engineering products, it is $168 billion in a 2017. Means nowadays it is again what we say here. जर आता हे 2017चा जर डाटा असेल तर आज जर आपण बघितलं तर 2020 चालू आहे, म्हणजे अजून हा आकडा वाढत जाणार आहे. ओके, सो हियर suppose this is one slide. In this slide or in this presentation, there are only images are there. Okay, by taking image in consideration, we will see the what is protein engineering and what its uses for human being. Okay, so here this is native enzyme. Okay, and this one is improved enzyme. जरी आपण एन्झाईम म्हटलं या केस मध्ये लक्षात घ्या, एन्झाईम मीन्स इट सेल्फ इट इज अ प्रोटीन. ही प्रत्येक वेळेस काही फक्त एन्झाईम साठीच लागू आहेच नाही. दिस इज अ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ओनली. इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ दी प्रोटीन्स विच आर कन्सिडर इन अकाउंट ऑफ protein engineering. Okay, so this native enzyme is converted into improved enzyme via protein engineering. Okay, म्हणजे प्रोटीन इंजिनिअरिंग केल्यानंतर आपल्याला नेटिव्ह एन्झाईमचं कन्व्हर्शन इम्प्रूव्ड एन्झाईम मध्ये झालेलं पाहायला मिळते. अँड फॉर दिस पर्पज, okay, or to achieve the improved enzyme, there is a either go through rational design, semi-rational design, and directed evolution strategy. Even though there is a use of de novo design, पूर्ण नवीनच कन्स्ट्रक्ट तयार करायचा. डायरेक्टेड इव्हॉल्युशन म्हणजे म्युटाजेनेसिस, म्हणजे साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस वगैरे म्हणतो, त्या स्ट्रॅटेजीज वापरायच्या. एनी हाऊ कुठलीही मेथड जरी वापरली तर आपल्याला पाहिजे काय, नेटिव्ह एन्झाईम टू इम्प्रूव्ड एन्झाईम. ओके, आणि ह्यासाठी इथं आपल्याला साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस वापरता येतं, फोकस म्युटाजेनेसिस and random mutagenesis. Okay, these are the strategies used for the modification at the gene level. Okay, and after that make the library or increase the library size. This graph indicates that. Okay, this graph itself indicates that by using this mutagenesis strategies, okay, gene library goes on increase. According to that, gene means protein information library goes on increased, and select the particular protein or select the particular gene and later on its product as a protein. Select this product for the commercial application. But for this, okay, for
overall this strategies, what is required? Information. Information is required. Okay, so information with respect to sequence. Sequence means not only protein sequence is here, DNA sequence means it's gene sequence, mRNA sequence, and later on protein sequence. Okay, all these information is required. Then mechanism and structure. Mechanism means protein mechanism and structure or modeling म्हटलेलं आहे, म्हणजे त्या प्रोटीनचं फंक्शन काय आहे आणि स्ट्रक्चर काय आहे याची पण आपल्याला डिटेल इन्फॉर्मेशन पाहिजे. अँड डायनामिक्स मीन्स अगेन फंक्शन, मीन्स इट्स रोल, ऍक्टिव्ह रोल. ओके, सो ऑल दीज आर कलेक्टिव्हली स्टडीड अंडर दी प्रोटीन इंजिनिअरिंग ब्रांच. हे लक्षात येते का? बघा, नुसतं फक्त आपल्याला म्युटेशन करायचंय असं नाही. काय म्युटेशन करायचं आहे, कशासाठी करायचं आहे, त्या प्रोटीनची ओरिजिनल प्रॉपर्टी काय होती, नंतरची प्रॉपर्टी काय असली पाहिजे, हे आधी फिक्स म्हणजे आपल्याकडे वर्कआउट पाहिजे आणि मग वेगवेगळ्या रिॲक्शनना प्रोसीड व्हायचंय. आणि म्हणूनच आपल्याला स्ट्रक्चर, सिक्वेन्स, मेकॅनिझम वगैरे हे सगळं माहित असलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज simple protein engineering slide. Again, one video is here which explains the protein engineering as a unlocking of the power of proteins. Just carefully listen this video. I start this video. तुम्हाला दिसतोय ना हा व्हिडिओ सगळ्यांना? मी चालू करते. Yes, ma'am. दिसतोय. हा, तुमच्याकडे माईक ऑफ असेल वगैरे तर बघा, आवाज नाही आला तर माईक ऑन करा. Proteins. They are the nanomachines that make biology happen. Every thought you have, every action you take begins with protein. Oh, sorry. Extremely sorry. Proteins. They are the nanomachines that make biology happen. Every thought you have, every action you take begins with proteins doing the job they were made for. To keep the flame of life burning, your body makes hundreds of trillions of proteins every second. But until fairly recently, scientists struggled to make even simple proteins. Biotechnology changed that. It cracked the genetic code that runs the protein-making machinery of the cell and ushered in a new era of protein-based medicines. Proteins that help restore essential functions impaired by disease. Proteins that strike disease with unmatched precision. It takes a rare blend of imagination and talent to engineer new types of proteins. And some of the world's most creative protein designers, they work at Amgen. Their expertise allows us to focus first on the biology of disease, confident that we can create the right tool for the right target. Our scientists have given Amgen the industry's largest collection of drug modalities. Novel tools like fusion proteins, bispecifics, and engineered viruses. Innovations that show the power of biotechnology to accelerate medical progress. Biology is astonishingly complex, and so is disease. That's why patients need new treatments that are sophisticated and varied, like nature itself. By increasing the versatility of medicine, Amgen scientists are bringing new options and hope to patients facing serious illness. ओके, समजला का हा व्हिडिओ काय आहे? अगदी छोटी क्लिप मी पर्पजली घेतलेली आहे. म्हणजे प्रोटीन इंजिनिअरिंग, इट एक्सप्लोर्स दी new strategy of drug designing to cure the different diseases by using the protein. ओके, ह्यासाठी थोडा हा व्हिडिओ मध्ये फोकस केलेला होता आणि त्यासाठी त्यांनी सुरुवातीपासूनच सांगितलं होतं की प्रोटीन्स कसे आहेत, किती मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि त्यांचे फंक्शन्स काय आहेत सेलमध्ये. त्यानुसार ते पुढे ड्रग डिझायनिंग मध्ये वगैरे सुद्धा आज आपण खूप सारे प्रोटीन्स वापरू शकतो. हा एवढा मेसेज देणारा खूप सिंपल आणि छोटा व्हिडिओ आहे.
मी याची लिंक आपल्या गुगल क्लासरूम मध्ये शेअर करते आणि तुम्हाला परत बघायचं असेल तरी बघा किंवा आत्ता बघायचं असेल तरी सांगा, परत आपण एकदा रन करूया. प्रोटीन वॉकिंग सुद्धा ह्यात एक छोटासा पार्ट दाखवलेला होता. तो समजला का तुम्हाला की मी परत रन करू व्हिडिओ? हॅलो करेक्ट मॅम. हॅलो हॅलो हा करेक्ट द कंटिन्यू व्हिडिओ. हा, आणि ज्यावेळेस हे आहे प्रोटीन वॉकिंग त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगते ह्या पॉइंटला प्रोटीन वॉकिंग आहे म्हणून. Proteins. They are the nanomachines that make biology happen. Every thought you have, every action you take begins This with one. Okay, look at this point. proteins doing the job they were made for. To keep the flame of life burning, your body makes hundreds of trillions of proteins every second. But until fairly recently, scientists struggled to make even simple proteins. Biotechnology changed that. It cracked the genetic code that runs the protein-making machinery of the cell and ushered in a new era of protein-based medicines. Protein. हा, या पॉइंटला सांगितलेलं आहे बघा की नवीन प्रोटीन तयार करण्यामध्ये रिसर्चर्स सध्या फोकस करतायत आणि त्याचा यूज काय तर बायोमेडिसिन्स तयार करणं. केमिकल इन्स्टेड ऑफ केमिकल मेडिसिन्स, यूज ऑफ बायोमेडिसिन्स. That help restore essential functions impaired by disease. Proteins that strike disease with unmatched precision. It takes a rare blend of imagination and talent to engineer new types of proteins. And some of the world's most creative protein designers, they work at Amgen. Their expertise allows us to focus first on the biology of disease, confident that we can create the right tool for the right target. Right tool for right target. This is very important. जर डिसीज कोणता आहे त्यासाठी काय टार्गेट करायचंय हे लक्षात घेऊन मग काय प्रकारचं प्रोटीन पाहिजे, म्हणजे राईट टूल फॉर राईट टार्गेट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड प्रेझेंट इन दिस व्हिडिओ. Our scientists have given Amgen the industry's largest collection of drug modalities. Novel tools like fusion proteins, bispecifics, and engineered viruses. Innovations that show the power of biotechnology to accelerate medical progress. Biology is astonishingly complex, and so is disease. That's why patients need new treatments that are sophisticated and varied, like nature itself. By increasing the versatility of medicine, Amgen scientists are bringing new options and hope to patients facing serious illness. ओके, म्हणजे हा एक छोटासा व्हिडिओ आपल्याला सांगून जातो की प्रोटीन इंजिनिअरिंग ही ब्रांच किती महत्वाची आहे. आणि पुढच्या स्लाइडला जाताना आपल्याला जर हे प्रोटीन इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर काय स्ट्रॅटेजी बघावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल सायकल ऑफ प्रोटीन इंजिनिअरिंग. ओके, हिअर सायकल मीन्स these are interrelated procedures. Okay, when we obtain the gene from wild strain, allow the mutagenesis. Okay, number of copies are obtained. It is called as a mutated genes and stored as a in the form of gene library. Okay, then transform this gene by using the appropriate host and again save these as a protein library. Choose a particular improved property containing protein. Okay, means this one. Suppose in this diagram at this point. Okay, or whatever the gene, this one means all these are progeny of the single gene. This is the original gene and these are the mutated gene. Okay, at one point or in cases 2 point there is a mutation. What type of site directed mutagenesis procedure is used according to. Okay, so number of progeny or different type of progenies are obtained. Select the suitable progeny or select the engineered protein with the new and improved properties. Okay,
So this is the selection criteria. It is also very important. Again, this gene, improved gene, is used for the further processes. Means number of multiple copies with same gene synthesis, means PCR, and then used for the high level production in this way. Okay, this is a cyclic procedure or interlink procedure. As a gene allow mutagenesis, then isolate the recombinant cells for that gene and select the particular protein from that recombinant cell and use it for further application procedures. Okay, so later on, this again same but with some additional steps are present here. Like suppose protein is present, allow its characterization, then study with respect to three-dimensional structure of protein. What is its biological characteristic? Then rational design, means think over this data. And जर हा डाटा काय आहे, कसा आहे माहित झालं तर त्याच्यावरती विचार करायचा की आपण त्यात काय करू शकतोय किंवा कसं म्युटेशन केलं पाहिजे, काय चेंजेस पाहिजेत. And according to that, allow the site-directed mutagenesis. Okay, see their expression in host cells, collect the protein or purify the proteins, and again go for the characterization. म्हणजे परत आपल्याला मिळालेलं जे नवीन प्रोटीन आहे त्याचं परत पुन्हा कॅरेक्टरायझेशन केलं पाहिजे. खरंच ते प्रोटीन चेंज झालेलं आहे का, नाहीतर मग एवढं सगळं करण्यात काही अर्थ नाही. ओके, सो another slide is also with the same meaning, but with again elaboration is here. Means preparative biochemistry means again here isolation of protein, characterization of protein or enzyme. Protein assay and its biological characterization. Okay, ह्याच्यामध्ये प्रोटीन म्हणजे एन्झाईमचे सपोज assay केले आपण, किंवा एन्झाईम सबस्ट्रेट रिॲक्शन स्टडी केली. प्रोटीन लिगँड म्हणजेच एन्झाईम सबस्ट्रेट येणार त्या केसमध्ये. ओके, मग त्याचा CD मीन्स सर्क्युलर डायक्रोइझम अँड फ्लुरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी केली जातो. NMR स्टडी आहे. ओके, मग त्याचा 3-dimensional शेप डिटेल स्टडी करायचा किंवा त्याचा डाटाबेस म्हणजे त्याचं सिक्वेन्सिंग वगैरे करायचं इकडे. आणि हे जे काही सगळं नॉलेज मिळालेलं आहे त्याचं मॉडेलिंग किंवा डिझायनिंग करायचंय. नॉलेज बेस्ड मॉडेलिंग अँड डिझायनिंग ऑफ प्रोटीन. ओके, म्हणजे इथं आपल्याला कम्प्युटर ब्रांचचा किंवा बायोइन्फॉर्मॅटिक्स ब्रांचचा यूज करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला साईट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस रिक्वायर्ड करायचा आहे किंवा तो जीन क्लोन करून ठेवायचा आहे. आणि त्याप्रमाणे काही वेळेस केमिकल सिंथेसिस पण अलाउ करायचं आपण जर करू शकलो, पॉसिबल असेल तर. किंवा मग त्याचं एक्सप्रेशन करायचं इकोलाय सेलमध्ये किंवा होस्ट सेलमध्ये इन अ मिलीग्रॅम क्वांटिटीज, तरच ते पुढं वापरणं सोयीचं इंडस्ट्री लेवलला. नॅनोग्रॅम क्वांटिटीमध्ये जर प्रोडक्ट मिळायला लागला तर मग तो कॉस्ट इफेक्टिव्ह राहणार नाही. आणि परत पुन्हा त्याचे बायोकेमिकल आस्पेक्ट स्टडी करायचे. ओके, सो इन दिस वे दिस इज अ प्रोटीन इंजिनिअरिंग अँड प्रोटीन डिझाईन सायकल. ह्या सगळ्या स्टेप्स आपल्याला कराव्या लागतात, तेव्हाच आपल्याला फायनल इंजिनियर्ड प्रोटीन मिळू शकतं. ओके, हिअर ऑल्सो द सेम discussion including slide or image. It is for the enzyme. This is native enzyme which is converted into engineered enzyme. Okay, and इथं हा जो arrow दाखवलेला आहे, हा arrow म्हणजे काय आहे तर ह्या सगळ्या स्टेप्स आहेत. परत इथं मग काय येतात ह्या स्टेप्स, म्हणजे काय कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आहेत ह्या. सबस्ट्रेट इंजिनिअरिंग म्हटलेलं आहे. इथं सगळीकडे इंजिनिअरिंग हा बऱ्याच ठिकाणी शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे एन्झाईम सबस्ट्रेट रिॲक्शन त्याचे डिटेल स्टडी पाहिजेत आपल्याला. मेडियम इंजिनिअरिंग म्हणजे कुठल्या मीडियम मध्ये आपण रिॲक्शन करणार आहे किंवा कुठल्या मीडियम मध्ये आपण प्युरिफिकेशन करणार आहे. ओके, मग सेलचे एन्झाईमचे इमोबिलायझेशन करायचं आहे का, म्हणजे त्या स्टेप्स इथं येतील. किंवा स्ट्रक्चर गायडेड इंजिनिअरिंग म्हटलेलं आहे, म्हणजे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस प्रोटीनमध्ये जर करायचे असतील तर. डायरेक्टेड इव्हॉल्युशन म्हणजे म्युटाजेनेसिस आलं या केसमध्ये. आणि कम्प्युटर डिझाईन करायला बघायचे, सायम्युलेशन्स म्हणतात त्याला. ओके, मग ह्या सगळ्या थ्रू गेल्यानंतर आपल्याला नेटिव्ह एन्झाईमचं कन्व्हर्शन
इंजिनियर एन्झाईम मध्ये किंवा इम्प्रूव्ड एन्झाईम मध्ये होईल. आणि ह्याच फक्त नाहीत, अशा भरपूर साऱ्या ब्रांचेस अजून लिंक्ड असतात. त्याच्यासाठी परत पुढची एक स्लाइड आहे. दिस इज अगेन बेसिक वन कन्सेप्ट इज हिअर. सपोज रॅशनल डिझाईन आपण अलाव केली, रॅन्डम म्युटाजेनेसिस केली, त्याचं कम्प्युटरवरती अनालिसिस केलं आणि स्क्रीनिंग करून बघितलं सेल वापरून, किंवा म्युटाजेनेसिस केलं आणि त्याप्रमाणे जर आपण स्क्रीनिंग करून घेतलं. रॅशनल डिझाईन मध्ये रॅन्डम म्युटेशन अलाव करायचं सेलमध्ये, आणि मग ज्या काही वेगवेगळ्या स्ट्रेन्स मिळतील किंवा वेगवेगळे एन्झाईम्स मिळतील त्यांचं स्टडी करायचं किंवा चेकिंग करायचं. जर हा डार्क ब्राऊन कलरचा दिसतोय, हा जर सुटेबल असेल म्हणजे मोस्ट कन्व्हिनियंट, तर तो पुढे वापरायचा प्रोसिजरसाठी. पण जर हा नाही मिळाला आपल्याला इथपर्यंतच्या स्टेपमध्ये, तर परत पुन्हा रिडिझायनिंग करायचंय, परत पुन्हा इकडे रिडिझाईन अलाव करायचंय. ओके, म्हणजे आपल्याला हे सायमल्टेनियसली, म्हणजे मी ही स्लाइड का घेतली, ती इमेज का घेतलेली आहे, तर आपल्याला कंटिन्युअस ह्या प्रोसिजर्स थ्रू जावं लागतं. म्हणजे एक स्टेप केली म्हणजे डायरेक्ट आपलं एवढं सोपं नाहीये की आपल्या प्रोटीन सोल्युशन मध्ये बायोरेट रिएजंट घाला आणि ब्ल्यू कलर आला, कलरोमीटरला रीड करायचं आणि कॉन्सन्ट्रेशन अननोन सॅम्पल असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करायचं, एवढं सोपं नाहीये. ओके, कारण इकडे रिझल्ट मिळण्याचे चान्सेस फार कमी असतात, आणि रिझल्ट मिळालाय किंवा नाही हे बघण्यासाठी सुद्धा खूप सारे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट आपल्याला करावे लागतात. ओके, म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा रिपीट अँड रिडिझाईन, रिपीट रिडिझाईन ह्या स्ट्रॅटेजी मधून जावं लागतं. हा, आता या स्लाइड मध्ये काय सांगितलेलं आहे, इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टंट एन्झाईम्स टार्गेट्स फॉर प्रोटीन इंजिनिअरिंग. म्हणजे सध्या प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये जी काही एन्झाईम्स टार्गेट केली जात आहेत किंवा स्टडी केली जात आहेत किंवा स्टडी करून फायनल स्टेज पर्यंत त्याचा ऍक्च्युअल प्रोडक्शन करून इंडस्ट्रीमध्ये आज यूज केली जातात, अशी काही एन्झाईम्स आहेत आपल्या समोर. ऍक्च्युअल इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा वापर होतोय. म्हणजे 2017ला जर 168 मिलियन डॉलर्स का बिलियन डॉलर्स मगाशी आपण बघितला, एवढा मोठा जर आकडा असेल तर तो कशासाठी आहे, म्हणजे अशी काही एन्झाईम्स आहेत किंवा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आहेत. ओके, तर यामध्ये कोणती कोणती एन्झाईम्स आहेत की जी प्रोटीन इंजिनिअरिंग थ्रू मॉडिफाय केली जात आहेत किंवा त्यांच्यावरती फोकस केला जातोय. तर त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं पहिलं एन्झाईम आहे आपलं अल्डोलेज, अमायलेज, लायपेज, झायलनेज, प्रोटीएज, रिकॉम्बिनेज, पॉलिमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, नायट्रिलेज, सेल्युलेज, फायटेज, and again here नायट्रिलेज, इट इज अगेन आय थिंक रिपीट झालेलं आहे माझ्याकडून इथे हे घेताना स्लाइड वरती, बट इट्स ओके. म्हणजे ही सेव्हरल एन्झाईम्स आहेत की जी आज आपल्याला प्रोटीन इंजिनिअरिंग ब्रांच मध्ये फोकस करून डेव्हलप करायचे किंवा आतापर्यंत आहे त्या स्टेजपर्यंत डेव्हलप केलेलीच आहेत. तिथून पुढे अजून त्यांच्यामध्ये ऍडव्हान्स मॉडिफिकेशन्स करून त्यांना ऍडव्हान्स बनवायचंय. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज हिअर फॉर, okay, this is last slide here, application view of the protein engineering. Okay, here applications यूज, मगाशी आपण सांगितलेलं आहे कुठे कुठे आपण एन्झाईम्स वापरतो वगैरे किंवा कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये वापरतोय, तो एक टेबलच होता बघा आपला. तसंच इकडे आपण काय केलेलं आहे, बायोटेक्नॉलॉजिकल ऍप्लिकेशन्स लिस्ट केलेले आहेत आणि बायोमेडिकल ऍप्लिकेशनची एक लिस्ट आउट केलेली आहे. ओके, मग बायोटेक्नॉलॉजिकल म्हणजे प्रोटीन इंजिनिअरिंगची ऍप्लिकेशन्स आहेत, नॉट ओनली फॉर अ सिंगल एन्झाईम ऍप्लिकेशन इज हिअर. ओके, प्रोटीन इंजिनिअरिंगचीच ऍप्लिकेशन आहेत किंवा फील्ड आहेत, ऍप्लिकेशन फील्ड. म्हणजे एक तर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टंट एन्झाईम्स बनवायचे आहेत आपल्याला, किंवा एन्व्हायरमेंटल ऍप्लिकेशन्स म्हणतो आपण, म्हणजे प्लास्टिक डिग्रेडेशन लाईक ऍप्लिकेशन. ओके, किंवा बायो मटेरियल्स तयार करायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे बायोप्लास्टिक वगैरे जे तयार केलं जातं, नॅनो बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये याचा यूज आहे. बायोसेन्सर तयार केले जात आहेत आणि व्हायरस इंजिनिअरिंग मध्ये खूप सारा प्रोटीन इंजिनिअरिंगचा रोल येतो. ओके, या पॉइंटवरती एक थोडंसं मी तुमच्याशी अजून डिस्कस करेन. बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग मध्ये अँटीबॉडी प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज प्रोडक्शन वगैरे आज आपल्याला माहिती आहे, किंवा इवन दो आज कसं आपण अँटीजन टेस्ट म्हणतो करोनाच्या केसमध्ये,
तशा अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन तयार करण्यासाठी किंवा क्लिनिकल डायग्नोसिस एरियामध्ये, ओके, क्लिनिकल डायग्नोसिस एरियामध्ये आयदर अँटीबॉडीज किंवा अँटीजन वापरले जातात. तर हे तयार करताना आपण प्रोटीन इंजिनिअरिंगचा वापर केलेला आहे. ओके, प्रोटीन स्कॅफोल्ड्स मीन्स प्रोटीन इंजिनिअरिंग किंवा प्रोटीन स्टडीमध्ये, स्ट्रक्चरल स्टडीमध्ये प्रोटीन इंजिनिअरिंगचा वापर केला जातोय. इन्सुलिन अॅनालॉग, डायबेटीससाठी जे आज इन्सुलिन दिलं जातं ॲज अ ट्रीटमेंट म्हणून, तर त्या केसमध्ये डायरेक्ट ह्युमन इन्सुलिन वापरलं जात नाही. त्याच्याऐवजी त्याचे अॅनालॉग्स तयार केल्यात आणि ते वापरले जातात. त्याच्यानंतर कार्डिओव्हॅस्क्युलर थेरप्टिक्स, एन्झाईम बेस्ड थेरप्टिक्स, एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपीज, सायटोकाइन्स थेरपीज, even interferon therapy is also there. Okay, in all these areas there is a use of engineered proteins. किंवा ह्या सगळ्या फील्डमध्ये आपल्याला आज प्रोटीन इंजिनियर्ड प्रोटीन्स वापरलेले पाहायला मिळतात किंवा त्या स्ट्रॅटेजीनुसार, म्हणजे आपल्याला कुठल्या एन्झाईमची ॲज अ रिप्लेसमेंट थेरपी पाहिजे ते एन्झाईम तयार करायचं आणि त्या पेशंटमध्ये द्यायचं. डायबिटीसमध्ये दररोज इंजेक्शन घेण्याच्या ऐवजी आता काही काही केसेसमध्ये असं आलंय की पूर्वी कसं व्हायचं, सकाळी एक इंजेक्शन घ्यायचं, संध्याकाळी पण इंजेक्शन घ्यायचं. आता असं नाही, सकाळी एकदाच इंजेक्शन घ्यायला लागतं. किंवा काही आता असे ॲडव्हान्स स्ट्रॅटेजीज आलेले आहेत की आठवड्यातून एकच इंजेक्शन घ्यायचं. इथपर्यंत सुद्धा आपण पुढं चाललेलो आहोत डिझायनिंगमध्ये. अँड ऑल दीज स्ट्रॅटेजीज आर बेस्ड ऑन दी हियर अवर कन्सेप्ट ॲज अ प्रोटीन इंजिनिअरिंग. It is possible. Okay, so I focus on this point. Virus engineering means what? मला कोणी सांगेल का व्हायरस इंजिनिअरिंग म्हणजे काय? हॅलो हॅलो मॅम. हा, व्हायरस इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, काय कन्सेप्ट आहे सांगू शकते कोण? आय एम नॉट कन्फर्म ऑन दॅट मॅम, बट जसं आपण प्रोटीन इंजिनिअरिंग करतो तसंच व्हायरस इंजिनिअरिंग करायचं, म्हणजे त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय चेंजेस करायचे. व्हायरस मध्ये स्ट्रक्चर म्हणजे काय असते, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत, फक्त त्याच्या स्वतःच्या सिंथेसायझिंग मशिनरीज नाहीयेत, पण त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत, त्यांचं जेनेटिक मटेरियल आहे, बरोबर. आणि काही व्हायरसेस मध्ये हे लिपिड एन्व्हलप आहे, लिपिड बायलेअरचं एन्व्हलप असतं. सगळ्याच व्हायरसना नाही पण काहींना आहे. ओके, मग ह्या जर सरफेस वरती जे प्रोटीन्स आहेत व्हायरसच्या वगैरे, ही जर मॉडिफिकेशन केलं, नॉट ओनली फॉर डिसीजेस, व्हायरस म्हणजे काय फक्त डिसीज असतं असं काही नाही. व्हायरस वापरून ग्रीन टेक्नॉलॉजी करता येते. म्हणजे वॉटरचं प्युरिफिकेशन करायचं असेल आणि वॉटरमध्ये समजा ई कोलाय जर कंटामिनेशन म्हणून असेल तर ई कोलाय वरती अटॅक करणारे व्हायरस वापरायचे त्या केसमध्ये. व्हायरसची रेमेडी सुद्धा आहे, व्हायरस बेस्ड रेमेडीज आज तयार होऊ लागलेले आहेत. तुम्हाला पटणार नाही, आपले मुलींसाठी तर आता माहिती आहे पिंपल्स वगैरे चेहऱ्यावर यायला लागले तर आपल्याला वाटतं ना, अरे बापरे माझ्या चेहऱ्यावरती पिंपल्स आले. हे पिंपल्स रिमूव्ह करण्यासाठी आज व्हायरस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होत आहे. म्हणजे त्याचा पॅथोजेनिक इफेक्ट काहीच होणार नाही. त्या व्हायरसचं मल्टिप्लिकेशन पण आपण ब्लॉक केलेलं असणार आहे, लक्षात येते का बघा. आणि हे जे व्हायरस आहेत ते फक्त त्या पर्टिक्युलर टार्गेट बॅक्टेरियल सेल जे आहेत, इन्फेक्शियस बॅक्टेरिया जे आहेत त्या लोकेशनला जर अप्लाय केले तर ते बॅक्टेरिया फक्त किल होत जातील. म्हणजे व्हायरस लाईफ लॉंग तिचं ग्रो होणार नाही, थोड्या ह्याच्या पुरता, म्हणजे थोड्या जनरेशन पुरता मल्टिप्लिकेट होतोय फक्त. असे सुद्धा आज काही व्हायरसेस बनवले जात आहेत. माहित नाही कोरोना व्हायरस मग असाच बनवताना काहीतरी मॉडिफिकेशन करतानाच लीक झालेलं आहे का काय, म्हणजे पर्पजली कदाचित लीक झालेलं नसेल, पण एक्सपेरिमेंट मधून वगैरे त्याच्यात मॉडिफिकेशन होऊन बाहेर रिलीज झालेला असू शकतोय. आणि हे सगळं चांगल्या फायद्यासाठी केलं तर इट्स ओके, पण जर बायोलॉजिकल वॉरसाठी म्हणून काही वेपन्स तयार केले तर मग मात्र ते डेंजरस राहतील. तो भाग आपण विचार करायचा नाही, आपण चांगल्यासाठी सगळ्या स्ट्रॅटेजीत म्हणून विचार करायचा.
I stop here my PPT sharing and I go for our meeting window. ओके. मी जे आता काही डिस्कस केलेलं आहे तुम्हाला समजलेलं आहे का? हो मॅम, सगळं समजलं. कारण यात फक्त मी काय सांगितलंय, हा ओके, म्हणजे मी इथं फक्त तुम्हाला प्रोटीन इंजिनिअरिंग म्हणजे काय आणि कशासाठी करायचंय हा आधी आपला इंट्रोचा पार्ट कव्हर करून घेतलाय. आणि नेक्स्ट याच्यामध्ये आपल्या जेव्हा आपलं पुढचं लेक्चर असेल तेव्हा ऍक्च्युली 1 by 1 स्ट्रॅटेजी घ्यायची. फॉर एक्झाम्पल चेंजिंग ऑफ आर्जिनिन अमायनो ऍसिड, ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड, मग त्याच्यासाठी काय मेथड डिझाईन केली आहे किंवा कुठलं तरी एक एन्झाईम असेल एक्झाम्पल म्हणून त्याचा स्टडी करायचा. मग ओके, आता आपण इकडे आपली मीटिंग स्टॉप करूया. तुम्ही पण तुमच्या बाजूने एंड केली तरी चालेल. मी पण इकडे अटेंडन्स घेऊन एंड करते मीटिंग. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू मॅम. Thank you.